Okay, good morning, my dear students. So today we will discuss about the manipulator Jacobian. So manipulator Jacobian, so it is very important in industrial robotics. So because by using this Jacobian, we can control the industrial robot. Okay, and also this Jacobian can be used to check the singularity of the robo links. Okay, so then so let us know what is the Jacobian. It is simply the multi-dimensional form of derivatives. Okay, Jacobian is a multi-dimensional form of derivatives. So this concept is used to check the singularity of the robo. It can also be used to control the manipulator. Okay. So next, so let us derive the manipulator Jacobian matrix. Okay. So before that, let me introduce fundamentals in differential transformation. Okay. See here. So let us take two frames. One is fixed frame F, and the other is moving frame M. Okay. So they are at distance. Okay. So this is FTM. It is a transformation matrix between the frames F and M. Okay. So positional orientation of frame M with respect to frame M. This is the mean. So in this derivation, I will take this transformation matrix as a simple capital T matrix. So you remember, so this capital T matrix is a transformation in between the frames F and M. So wherever it is seen, you consider that notation. Okay, so next, yesterday and day before yesterday, we have seen this relation in differential transformation. So this D, capital D into T. So this relation for the moving frame, the differential transformation of moving frame with respect to the fixed frame F. So this relation, so T multiplied TD. So this relation, it is when we use differential transformation of M, moving frame M, by frame itself, by moving frame itself. So this is the relation. But the product of those two is the same. Okay. So both the relations are represent the differential transformation delta T. Okay. So here TD. So TD is equal to T inverse dt. So T inverse dt. So we can also write this from this relation. Okay. So let us know. So what is TD and what is D? So both are representing del operation, del operator. It is both are called as del operators, but the difference is with respect to the frame. Okay. So this TD, it is with respect to the moving frame itself. So this capital D, it is with respect to the fixed frame. Okay. So capital D. So this is the matrix. Okay. The elements in this matrix are, so diagonal elements are 0 in both the matrices. Diagonal elements are 0. Okay. The rest of the elements are representing linear velocities and angular velocities. Okay. So minus delta z is the angular velocity, delta y minus delta x, dx, dy, dz are the linear velocities. Okay. So in case of TD, so this del operator with respect to moving frame itself. Okay. So all elements are subscripted by capital T. So that is the indication of with respect to the moving frame itself. Okay, so these are the D matrices. And
So what is 0Tn? It is the overall transformation matrix for the manipulator. So it is also called ARM matrix, ARM matrix, or manipulator matrix, ARM matrix, ARM matrix, ARM matrix is also called ARM matrix, 0T. So capital T, ARM matrix. Okay, this ARM matrix, it is a multiplication of the all individual transformation matrices. Okay, so 0T1, 1T2, so on, so on, n minus 1 Tn. Suppose the manipulator is n degree of freedom manipulator. So this is the overall transformation matrix. Okay, so the individual transformation matrices, each one is a function of joint variables. Okay, so for example, so 0T1, it is a function of Q1. Q1 is the joint variable. So first joint variable Q1. So similarly, multiplied with 1T2 is a function of Q2. Second joint variable Q2. So on, so on. N minus 1 Tn it is a function of at nth joint, it is a Qn dot, Qn is a joint variable. Okay. So this is n degree arms manipulator, n degree of freedom arms manipulator. Okay. So what is Jacobian matrix? Manipulator Jacobian matrix. Suppose let us consider n degree of freedom robo manipulator. For n degree of robo manipulator, so the Jacobian matrix, the size of the Jacobian matrix, it is represented as 6 by n, where n here represents number of joints or number of degrees of freedom of the manipulator. Okay, so this matrix, which relates the end effector velocity and joints velocity in the following way. So this is the way we relate this Jacobian matrix relates end effector velocities. This matrix represents end effector velocity, and this matrix represents joint velocities, and this J subscript 6 by n. So this J matrix is a Jacobian manipulator Jacobian matrix. Okay, so let us look at the matrix, left hand side of the matrix. Okay, so this matrix, it represents the end effector velocities. So the first three elements in this matrix, they represent linear velocity of the end effector. T dx, T dy, T dz. Okay, so linear velocity of the end effector. The rest of the three elements in this matrix are representing angular velocity of the end effector. Okay, so let's look at this matrix, this column matrix. So the elements in this matrix are joint velocities of joint variables. So Q1 dot, Q2 dot. So joint one velocity, joint 2 velocity, so on, so on, joint n velocity. Okay. So the Jacobian matrix. What is Jacobian matrix? We will derive now. Okay. So the LHS side of the matrix denotes the linear and angular velocity of the end effector with respect to the end effector and end effector coordinate frame. And QI dot denotes the angular velocity in case of revolute joint, or this QI dot
In case of prismatic joint, it is a linear velocity of the actuator at the ith joint. So this is the meaning Qi dot. Okay. Oh. So you know the overall transformation matrix capital T is equal to, so this is the matrix. This is also called R matrix of the manipulator. Okay, 0 Tn. You know this equation. Okay. So next, what is this matrix? So this matrix we got from DH convention. DH convention. Okay. So DH convention చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఈ matrix ని derive చేసాం. So this matrix in between the two frames, I minus 1 frame and I frame. So in general, it is I minus 1 EI is equal to, so this matrix. So cos theta I minus sin theta I cos alpha I. Okay. Sin theta I sin alpha I AI cos theta I. Okay. So DI. So you know what is theta I, what is alpha I, what is AI, what is DI. You know these four parameters are joint link parameters. Okay. So using joint link parameters, so you can determine this matrix, this transformation matrix in between two frames. Okay. So this is very, very important. Every time we have to derive this matrix from the DH convention rule. According to DH convention rule, we have to derive this matrix. Okay, so now so we know that the differentiation of transformation matrix T with respect to time T. With respect to time T. So this dt by dt is equal to capital T into T or T into TD. Okay. So ఈ రెండు రిలేషన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. Okay. So what is TD? I have shown you in the first slide. So TD is this matrix. Okay, the elements in this matrix are angular velocities and linear velocities. Okay. So this represents the differential operator. This TD is the differential operator, which contains velocity components with respect to the current frame. So with respect to the current frame and effector. Okay. So ఈ superscript T లేకపోతే, that is the meaning of differential operator, which contains velocity with respect to the fixed frame F. Again. Okay. So you know, so this T overall transformation matrix. This is the relation. Now substitute. So this capital T in this equation. Okay. So dt by dt. So T. So 0T1 multiply 1Tn. So this 1Tn, it consists from 1T2 to the end matrix. Again, so 0T1. So 0T1. So D1T2 multiply 2Tn. So this 2Tn, it is from this matrix to the end. Okay, next confuse avadandi. Okay, so first term తీసుకునేటప్పుడు మనం so D0T1 అంటే first transformation matrix అండి. First transformation matrix in between 0th frame and 1th frame. So next వచ్చేసరికి so 1Tn. So 1Tn అంటే 1T2 ఇక్కడి నుంచి ఈ చివరి వరకు ఉన్న మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్సెస్ తీసుకుంటాం.
అలాగే సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి సో 0t1 బయట రాసుకుని సో d1t2 అది ఇన్సైడ్ రాసుకుంటాం d1t2 సో 2t1 ఇది మనం ఈ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని సో ఈ విధంగా చైన్ రూల్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు చైన్ రూల్ మనకి ఈ ఈక్వేషన్ అన్నది ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ సో ద లాస్ట్ టర్మ్ ఇన్ this equation is 0tn minus 1 so tn minus 1 tn okay so this is the last term okay సో ఇక్కడ మీకు ఇది అర్థం డిఫరెన్షియేషన్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు ఇక్కడ ఈచ్ మ్యాట్రిక్స్ ఒక వేరియబుల్ తో ఫంక్షన్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఈచ్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి సో n నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు సో అకార్డింగ్ టు చైన్ రూల్ మనం ఇలా ఈ టర్మ్స్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే సో దేర్ఫోర్ సో dt by dt is equal to dou t by dou q1 so q1 dot so first differentiation ఏంటి with respect to q1 so with respect to q1 differentiation చేస్తే so dou t by dou q1 dot so this q1 dot is a dou q by dou t dou small t so next dou t by dou q2 dot plus so on so dou t by dou q1 dot so this is the equation so what is dou t by dou qi so what is dou t by dou qi ని ఎలా రాసుకోవచ్చు equal to 0t1 1t2 so on so I minus 2 t I minus 1 t d by dqi so I minus 1 t I multiply I tn so ఈ విధంగా so dou t by dou qi ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ అర్థమైన తర్వాత ఓకే సో నెక్స్ట్ so in simple form dou t by dou qi in simple form you write like this so 0 t I minus 1 okay so di I minus 1 t n ఓకే ఒక జనరల్ టర్మ్ తీసుకున్నాను సో వేర్ I it is from 1 to n where I is from 1 to n okay so 0 t I minus 1 so I minus 1 t n I minus 1 t n to the power inverse so di I minus 1 t n okay so దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా రాసుకున్నానంటే ఓకే ఈ పార్ట్ చూడండి సో I minus 1 t n multiplied by I minus 1 t n inverse ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తో ఏ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసినా మళ్ళీ అదే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ ఈ టర్మ్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను ఓకే సో ఎందుకు యాడ్ చేసుకున్నాను అనేది మీకు ముందు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ యు కాన్సన్ట్రేట్ దిస్ టర్మ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ యు కాన్సన్ట్రేట్ దిస్ టర్మ్ okay so this term okay first you consider this term multiplication of this into this matrix so ఈ matrix ఈ రెండు matrix multiplication ఏమవుతుందండి so capital T అవుతుంది ఆ series of matrix multiplication మీరు చూస్తే
So ఇక్కడ 0 t I minus 1 మళ్ళీ I minus 1 n లాస్ట్ ఫ్రేమింగ్. సో ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ T అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యు కాన్సంట్రేట్ దిస్ టర్మ్ I minus 1 Tn inverse di I minus 1 Tn. This is equal to T di. So T di n. Okay. So therefore, so dou T by dou Qi is equal to T di. See then. కాబట్టి ఇక్కడ మనం dou T by dou Qi ఇక్కడ సో ఈ టర్మ్ ఈ డైరెక్ట్ గా ఈ టర్మ్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సో లెట్ us TD. What is TDI? So TDI is the matrix 4x4 matrix. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం? వెలాసిటీస్, యాంగులర్ వెలాసిటీస్ అండ్ లీనియర్ వెలాసిటీస్. ఓకే, సో మైనస్ డెల్టా జెడ్, డెల్టా వై, మైనస్ డెల్టా ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఎలా తీసుకుంటాం అన్నది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అండి. చూడండి ఒకసారి. సో ఫర్ రివల్యూట్ జాయింట్ అనుకోండి. సో రివల్యూట్ జాయింట్, సో డెల్టా బార్ ఇట్స్ ఏ వెక్టర్, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యూనిట్ వెక్టర్ k. ఓకే, ఇప్పుడు రివల్యూట్ జాయింట్ యొక్క rotational axis ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద rotational axis ఆఫ్ revolute joint? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ z axis. ఎప్పుడు సో రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు z axis ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డెల్టా వెక్టర్ ని k వెక్టర్ గా తీసుకున్నాం. సో డెల్టా వెక్టర్ ని k వెక్టర్ గా తీసుకున్నాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ revolute joint, there is no translation, there is no linear displacement. So vector D is equal to 0. Vector D is equal to 0. So in case of prismatic joint, ఏమవుతుందండి? సో డెల్టా వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రొటేషనల్ వెక్టర్ 0 అవుతుంది. ట్రాన్స్లేషన్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ k వెక్టర్, యూనిట్ వెక్టర్ k వెక్టర్. సో ఇక్కడ కూడా ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ లో ఏ డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ లో మనం z యాక్సిస్ అన్నది తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ k వెక్టర్ అన్నది తీసుకుంటాం. Okay, so based on these results, ఇప్పుడు మనం TDI ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని రాసుకున్నాం. ఓకే, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాసుకున్నాం? నెక్స్ట్ see, if the joint is revolute joint, okay, so 0 t I minus 1, so this matrix is D matrix, t I minus 1 ti I tn. Okay, so this di matrix ఏమవుతుందండి ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ revolute joint delta bar is equal to delta z is equal to unit vector k. So unit vector k, then magnitude ఎంతండి? 1. So delta z is equal to 1. So 0 minus 1 minus delta z కదండి ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నది. సో ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నది ప్లస్ డెల్టా z. Okay, so remaining elements in this matrix are zeros. Okay, so next, see in case of prismatic joint అయినప్పుడు మనకి D matrix ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ డిస్టెన్స్ along z axis. dz is equal to unit vector k, magnitude k vector magnitude 1. Okay, కాబట్టి ఇక్కడ at dz you take 1 in this matrix, so remaining elements 0. Okay, so next, okay, so therefore
dt by dt. So dt by dt is equal to overall transformation matrix T in multiplied. So T d1 q1 dot, T d2 q2 dot, so on so on, T dn q1 dot. So ఈ సిరీస్ మొత్తం ఎలా రాసుకుంటామండి? So this series is equal to, so T di. So T di, simply it is T di. Okay. Where T di is equal to, it is this is equal to this one. Okay. T d1 q1 dot, so on so. Okay. So next, summing the right hand side and writing in the linear and angular velocity components in the matrix TD in vector form. So we get. ఇప్పుడు మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అన్నిటిని సమ్మేషన్ చేసి చూస్తే మనకి ఫస్ట్ టీడీఎక్స్, సో టీడీఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో టీడీఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక ఈక్వేషన్, ఆ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాయింట్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది, ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, జాకోబియన్ కాంపోనెంట్స్ 1 dx 2 dx సో అండ్ సో n dx. సో q1 డాట్ q2 డాట్ q3. అలాగే tdy, సో tdy, సో వాట్ ఈస్ tdy? ఇట్ ఈస్ ద లీనియర్ velocity of end effector in y direction. In y direction 1 dy 1 2 dy so on so n dy. So this matter. Okay. Similarly t delta x, t delta y, t delta z. Okay. So this matrix, so this 6 by n matrix is a Jacobian matrix. So this matrix is a joint velocity vector. This matrix is a velocity of end effector vector. Okay, ఇప్పుడు సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఈ డెరైవ్ చేస్తున్నాం, ఈక్వేషన్ ద్వారా డెరైవ్ చేసిన తర్వాత మనకి జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో బట్ న్యూమరికల్గా ఈ జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అన్నదే మనకి ఇప్పుడు తెలియవలసింది. మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అన్నదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీరు డెరివేషన్, ఓకే మీరు ఎగ్జామ్స్ ఎండ్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా ఈ డెరివేషన్ అడుగుతున్నాడండి. ఓకే, ఈ డెరివేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఇక్కడ ఏదైతే ఎలా చెప్పానో ఆ విధంగా మీరు ఆ డెరివేషన్ రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సో డైరెక్ట్గా ఈ రిలేషన్ తీసుకుంటాము. సో వాడిచ్చిన డేటాని బేస్ చేసుకుని మనం డైరెక్ట్గా ఈ రిలేషన్ తీసుకుంటాం. సో ఈ రిలేషన్ తీసుకుని మనం ఈ జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్లో ఎలిమెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ జాకోబియన్లో ఉన్న మ్యాట్రిక్స్లో ఎలిమెంట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. So for example, so ith column elements ni calculate cheyalanukonu. So if you want to determine ith column elements, if you want to calculate, so you have to use I minus 1 Tn matrix. I minus 1 Tn matrix. So ఈ I minus 1 Tn matrix ఎలా వస్తుంది? మనకి ముందు ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్స్ లో చెప్పుకున్న విధంగా ఆ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా మనం I minus Tn అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే అండి, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్. సో ఇప్పుడు సో మీకు ith కాలంలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అన్నది ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ith కాలంలో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? I dx, I dy, I dz, I delta x, I delta y, I delta z అని వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే
చూడండి ఒకసారి. సో IDX. సో IDX క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ IN అంటే వాట్ ఈజ్ N? ఇట్ ఈస్ నార్మల్ వెక్టర్. సో ఇక్కడ మనం ఎండ్ ఎఫెక్టర్ లో వెక్టర్స్ ఏంటంటే వెక్టర్స్ ఏమని చెప్పుకున్నామండి? నార్మల్ వెక్టర్, ఓరియంటేషన్ వెక్టర్, అప్రోచ్ వెక్టర్. సో నార్మల్ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందండి? X యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే అండి. నార్మల్ వెక్టర్ X యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓరియంటేషన్ వెక్టర్ ఆర్ స్లైడింగ్ వెక్టర్ y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అండ్ అప్రోచ్ వెక్టర్ ఎప్పుడు Z యాక్సిస్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ IN వెక్టర్ ఏమవుతుందంటే, సో దిస్ IN వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్ ఈస్ INX plus INY plus INZ. ఓకే, ఈ విధంగా వెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ వెక్టర్ దిస్ వెక్టర్ డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ దిస్ టర్మ్. ఓకే, సో ఈ టర్మ్ చూడండి ఒకసారి. సో డెల్టా వెక్టర్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ విత్ P vector. So what is P vector? So position vector of the end effector. So position vector of the end effector. So this IP position vector of end effector. So this is equal to INX JNY plus KNZ. సారీ, IN వెక్టర్ అంటే ఏంటంటే INX plus JNY plus KNZ. ఇక్కడ IP అంటే IPX JPY and KPY. లేకపోతే KPZ, లేకపోతే ఏమంటాం మనం PXI ప్లస్ PYJ ప్లస్ PKK అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ రెండు వెక్టర్స్ అండి, IN వెక్టర్, IP వెక్టర్. సో డెల్టా వెక్టర్ అన్నది ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెవల్యూట్ K వెక్టర్, if it is revolute, delta is equal to K vector. Okay, unit vector K. If it is prismatic, this is equal to 0. Okay. So plus D. So D అంటే ఏంటి? అది revolute అయితే 0, అదే prismatic అయితే K vector అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం IDX ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, IDX. సో IDX ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో IN డాట్ ప్రొడక్ట్, సో డెల్టా క్రాస్ IP. ఓకే, ఈ డెల్టా క్రాస్ IP ఇప్పుడు నేను రెవల్యూట్ అనేది తీసుకుంటున్నానండి. రెవల్యూట్ కేసులో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండి. సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెవల్యూట్, సో D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అప్పుడు డెల్టా క్రాస్ IP ఏమవుతుందండి? దిస్ మైనస్ PYI ప్లస్ PXJ. సో ఇది ఎలా వచ్చింది? క్రాస్ ప్రోడక్ట్ తెలుసు కదండి మీకు. సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డెల్టా క్రాస్ IP వెక్టర్, 2 వెక్టర్స్ ని క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఇదండి. సో అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను కింద స్లైడ్ లో. సో దిస్ ఈజ్ డెల్టా క్రాస్ IP అండి. సో డెల్టా క్రాస్ IP ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రోలో IJK రాసుకుంటామండి. సెకండ్ రో ఏంటి మనకి వెక్టర్? డెల్టా వెక్టర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెవల్యూట్ K వెక్టర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ 0 0. సో K వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1.
అలాగే ఐపీ వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి పిఎక్స్ పివై పిజెడ్. సో ఈ 2 వెక్టర్స్ ని క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా వచ్చేది సో I 0 minus py minus j 0 minus px plus k 0 minus 0. So therefore minus py I plus px j ఇదండి క్రాస్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఈ విధంగా ప్రతి దానికి చేసుకోవాలి. I dx సో ఈ విధంగా in డాట్ ప్రొడక్ట్ మైనస్ py ప్లస్ px z. ఇక్కడ మళ్ళీ in అనేది ఒక వెక్టర్, ఇది ఒక వెక్టర్. ఓకే, ఈ 2 వెక్టర్స్ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం. డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది సో మైనస్ nx py ప్లస్ ny px. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ తెలుసు కదండి మీకు I dot I. సో I dot I is equal to 1. I dot j is equal to 0, j dot k is equal to 0, j dot j, k dot k is equal to 1. So I aspect lo, so I dx is equal to minus nx py plus ny px. ఈ విధంగా I dx వస్తుంది. సో I dy similarly I dy ఎలా వస్తుంది minus ox py plus oy px. ఇక్కడ వెక్టర్ మారుతుందండి. ఇక్కడ నార్మల్ dx ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు నార్మల్ వెక్టర్ తీసుకోవాలి, dy ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఓరియంటేషన్ వెక్టర్ o తీసుకోవాలి, dz ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు అప్రోచ్ వెక్టర్ a తీసుకోవాలి. ఓకే, కాబట్టి I dy is equal to minus ax py plus oy px. అలాగే I dz is equal to minus ax py plus ay px. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇవేంటంటే I dx I dy I dz are the linear velocity of the end vector. So in case of revolute joint, అలాగే సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు రొటేషనల్ వెలాసిటీస్ చూడాలి. సో రొటేషనల్ వెలాసిటీస్ ఏంటి I delta x, I delta y, I delta z. ఈ రొటేషనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్. సో ఈ రొటేషనల్ వెలాసిటీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సో మనకి సో డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చేయాలి. సో డెల్ డాట్ ఎన్, డెల్ డాట్ ఓ, డెల్ డాట్ ఏ. సో కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా అన్నది ఏంటి కే వెక్టర్. సో డెల్టా అన్నది కే వెక్టర్. సో కే వెక్టర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎన్ వెక్టర్ అంటే ఏమొస్తుంది nz అంటే k డాట్ k is equal to 1. సో రిమైనింగ్ అన్ని 0 అయిపోతుంది. సో I delta x is equal to nz, I delta y is equal to oz, I delta z is equal to az. ఓకే అండి, ఇవి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ హియర్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి. IN, IO, IA అండ్ IP ఆర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ITN. సో ఇది దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ITN ఈజ్ ద ఇలా ఉంటుందండి. ith జాయింట్ దగ్గర మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇలా ఉంటుంది. n వెక్టర్, o వెక్టర్, a వెక్టర్, p వెక్టర్ తెలుసు కదండి. nx, ny, nz, ox, oy, oz, ax, ay, az, px, py, pz ఇవి వెక్టర్స్ అండి. సో ఈ I-1 Pn దగ్గర నుంచి మనం ఆ వెక్టర్స్ తీసుకుంటాం. ఇది రివల్యూట్ జాయింట్. మరి ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అయితే ఏమవుతుంది చూద్దామా. సో ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అయితే ఏమవుతుంది ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అయితే మనకి ఈ వెలాసిటీస్ అన్నవి ఎలా ఉంటాయి అని చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి. సో నౌ ద జాయింట్ ఈస్ ప్రిస్మాటిక్. సో జాయింట్ ఈస్ ప్రిస్మాటిక్ అయినప్పుడు I dx ఏమవుతుంది. సో జాయింట్ ప్రిస్మాటిక్ అయినప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డెల్టా వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది 0 అయిందంటే సో దిస్ టోటల్ టర్మ్ 0. సో దిస్ టర్మ్ అంటే డెల్ క్రాస్ IP 0 అవుతుంది. సో డెల్ క్రాస్ IP 0 అయినప్పుడు మనకి సో వెక్టర్ D ఉంటుంది. వెక్టర్ D ఏంటండి ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ లో k వెక్టర్, యూనిట్ వెక్టర్ k. సో దిస్ k మల్టిప్లైడ్ విత్
IN vector. So IN vector ఏంటి? So INX plus JNY plus KNZ. Multiply డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు వచ్చేది? సో IDX is equal to NZ. Just NZ వస్తుంది. Okay. Similarly, IDY is equal to ఏమొస్తుంది? OZ. IDY is equal to OZ. IDZ is equal to ఏమొస్తుంది? AZ. ఓకే, ఇప్పుడు NZ, OZ, AZ ఏ కేసులో మనకి IDX, IDY, IDZ వస్తాయండి? ఇన్ ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది. జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నది బాగా క్లారిటీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరేమి కంగారు పడద్దు. ప్రాబ్లమ్స్ వేసిన తర్వాత ఈ డెరివేషన్ మరొకసారి చదివి అర్థం చేసుకోండి. ఓకే అండి, ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్, డెల్టా వై, డెల్టా జెడ్ అవి ఎలా వస్తాయి? ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అవి 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి, చూడండి డెల్టా ఎక్స్ ఏంటండి? డెల్టా ఎన్. సో ఇక్కడ డెల్టా ఏంటి? ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ 0 కాబట్టి 0 ఇంటూ ఎన్ వెక్టర్ 0. కాబట్టి ఇక్కడ for prismatic joint I delta x is equal to 0, I delta y is equal to also 0, and I delta z is equal to r. సో ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ వచ్చినాయంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకున్నది? డెల్టా వెక్టర్ అనేది రొటేషనల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ లో రొటేషన్ నాట్ పాజిటివ్ కాబట్టి మనకి డెల్టా వెక్టర్ అనేది 0. సో ఈ విధంగా వస్తాయి. సో ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్ గానే సాల్వ్ చేయొచ్చండి, కష్టమేం కాదు. ఓకే, సో ప్రాబ్లం విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ క్లాస్కి ఇంతవరకు ఆప్ చేద్దామండి. సో ఈ మెటీరియల్ మీకు ఈ రోజు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఈ డెరివేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ డెరివేషన్ చదివి అర్థం చేసుకుని ఒకసారి చూడకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చూడకుండా ఆ డెరివేషన్ రాయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే అండి. సో ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అడిగితే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఏమా చాట్ చేయండి మీ డౌట్, చాట్ కానీ లేదా మీరు వాయిస్లో వాయిస్ చాట్లో అడుగుతానంటే నేను అలౌ చేస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఏమా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, మీరు డౌట్స్ అడిగితే దాన్ని బట్టి ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ బ్రాడ్గా ఉంటుంది. అంటే మీకు అర్థమయ్యే విధంగానే చెప్పాను. అది ఏమైనా మీకు ఇంకెక్కడన్నా సో మ్యాథమెటికల్గా కొన్ని టర్మ్స్లో మీకు ఎక్కడన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఈ డెరివేషన్ ఎక్కువగా వెక్టర్స్ బేస్ మీద ఉంటుందండి, వెక్టర్ డెరివేషన్. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఇంకా బాగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So anyway, if you have no doubts, I will stop the lecture. Okay, so let us look at summary of the today's lecture.
ఓకే, జాకోబియన్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అండి. అది మనం మ్యాట్రిక్స్ చూసినప్పుడే అర్థమై ఉంటుంది. ఓకే, ఈ జాకోబియన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు చెక్ ద సింగులారిటీ ఆఫ్ ద లింక్స్. మనకేంటంటే ఇక్కడ సింగులారిటీ ఆఫ్ ద లింక్స్ అనేది, సో బ్రీఫ్గా మాట్లాడాలంటే రోబో రన్నింగ్లో కొన్ని పొజిషన్స్ని ఎండ్ ఎఫెక్టర్ కొన్ని పొజిషన్స్ రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది. ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది అంటే ఈ బికాస్ ఆఫ్ ది సింగులారిటీ ప్రాబ్లం అనమాట. అంటే కొన్ని మూమెంట్స్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇన్ ఏ మ్యానిపులేటర్ there are number of links. Out of those number of links, any 2 or 3 links మనకి డీకప్లింగ్ అయిపోతాయండి. డీకప్లింగ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లాక్ అయిపోతాయి. ఆ లాకింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎండ్ ఎఫెక్టర్ కొన్ని డెస్టినేషన్ పాయింట్స్ రీచ్ అవ్వదు. సో అటువంటి సింగులారిటీని ఈ జాకోబియన్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట. ఓకే, అలా ఐడెంటిఫై చేసుకుని సో దాని ద్వారా మొత్తం మ్యానిపులేటర్ని కంట్రోల్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద బ్రీఫ్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ జాకోబియన్, మ్యానిపులేటర్ జాకోబియన్. ఇకపోతే ఓకే, ఈ డెల్ మ్యాట్రిక్స్, ఈ డిఫరెన్షియల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్రెడీ మీరు తెలుసు. సో నెక్స్ట్ ఇది ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఈ జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రిలేట్స్ బిట్వీన్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ వెలాసిటీ అండ్ జాయింట్స్ వెలాసిటీస్ని రెండింటిని రిలేట్ చేస్తుంది. మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈక్వల్ టు మనకి ఎండ్ ఎఫెక్టర్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి. సో ఫస్ట్ 3 లీనియర్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 3 రొటేషనల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్, యాంగులర్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇకపోతే జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ దీని సైజ్ ఎప్పుడు 6/n ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద మ్యానిపులేటర్. అంటే మ్యానిపులేటర్లో మనకి 4 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉండొచ్చు, 5 degrees, 6 degrees. సింపుల్ మ్యానిపులేటర్ అయితే 2 degrees కూడా ఉంటుంది, 3 degrees ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఆ సైజ్ మ్యాట్రిక్స్ జే మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇకపోతే జాయింట్స్, ప్రతి జాయింట్ దగ్గర మనకి ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది. అది రివల్యూట్ అంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిన ఉండొచ్చు, లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిన ఉండొచ్చు. అంటే థీటా అయినా ఉండొచ్చు, డి అయినా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో అవి జాయింట్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఈ జాయింట్ వేరియబుల్స్ వెలాసిటీస్ అన్నమాట. Q1 డాట్, Q2 డాట్ ఇవన్నీ జాయింట్ వెలాసిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్రమ్ డిహెచ్ ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్స్ లో నేర్చుకున్నాం. ఈ డిహెచ్ కన్వర్స్ ద్వారా ఆ పారామీటర్స్ 4 పారామీటర్స్ తీసుకుని ఈ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఈ డెరివేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది, సో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా వస్తాయి అన్నది మీకు తెలుసు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ డిఐ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం అన్నది, ఈ డెల్టా వెక్టర్, సో డెల్టా వెక్టర్ ఎలా తీసుకుంటాం, రెవల్యూట్ జాయింట్ అయితే డెల్టా వెక్టర్ ఎలా తీసుకుంటాం, డి వెక్టర్ ఎలా తీసుకుంటాం, ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అయితే డెల్టా వెక్టర్ ఈక్వల్ టు 0, డి వెక్టర్ ఈక్వల్ టు కే వెక్టర్ అని తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఆ విధంగా ఈ మ్యాట్రిక్స్లు వస్తాయి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం. ఇది మనకి ఓవరాల్గా జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇలా కనపడుతుంది. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ బిగ్ మ్యాట్రిక్స్, జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇందులో కాలం వైజ్ మనం మ్యాట్రిక్స్, మనం ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే అండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం ఎలిమెంట్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఏ మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేయాలి? 0 TN మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే 1 TN, సో 1 TN మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే 2 TN, ఫోర్త్ అయితే 3 TN. అలాగే సో లాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే n-1 TN, n-1 TN మ్యాట్రిక్స్. ఇది జనరల్గా మనం ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని మనం ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది కింద నేర్చుకున్నాము. ఇది IDX, IDY,
I dz, delta x, delta y, delta z. Okay. So in the next class, I will discuss one problem. Okay, thank you very much.